ਬਾਕੀ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਲਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿੱਥੇ ਮੁੱਕੀ ਹੈ, ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ ਤੇ ਕੀ ਅਖੀਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਸਹਿਮਤੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਜਦ ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ बिल्कुल सहमत है। चंगी खबर है जे सरकार ते किसानां दे विचाले सहमति बनी है, एक चंगी खबर है। सो जो जानकारी निकल के सामने आ रही है मीटिंग तो सरकार ते किसानां विचाले सहमति बन चुकी है। थोड़ी देर दे विच किसान बाहर आउणगे, किसान आगू दसणगे कि आखिरकार किन्हां मुद्दिआं दे उत्ते सहमति बनी है, किहड़ियां मंगां मान लिया गईयां ने सरकार दे वल्लों। सो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जिहड़ा है मीटिंग दे विच देखण नूं मिलिआ, मिलण दीआं गल्लां सामने आ रहीआं ने। सो सहमति कुछ गल्लां ते बनदी होई दिखाई दे रही है। सरकार ते किसानां विचाले कुछ मंगां दे उत्ते सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है, पर फाइनल जदों किसान बाहर आउणगे उदों चल पावेगा कि आखिरकार किहड़ियां मंगां रखियां गईयां, किहनां ते सहमति बनी है, किहड़ियां मंगां बाद विच पूरीआं कीतीआं जाणगीआं। पौने 3 घंटे तक लंबी जिहड़ी है मीटिंग चली है किसान आगूआं दी ते सीएम भगवंत मान होणां दी। सो दोनों पक्षां दी गल सुणन दे इंतजार दे विच हर कोई नजरा लगा के बैठा होया। पंजाब भवन के बाहर हर कोई इस समय खड़ा है और कोशिश कर रहा है जानने की कि आखिरकार अंदर जिहड़ी मीटिंग हुई है उसका सिट्टा की निकलेगा, क्योंकि लगातार किसान इहो कह रहे सन जेकर सरकार साडे वल ध्यान नहीं दिंदी, साडियां मंगां नहीं पूरीआं करदी तां असीं अगे अंदोलन होर वड्डा करांगे। सो फिलहाल जो खबरां निकल के सामने आ रही ने अज खत्म हो सकता है किसानां दा धरना, जिहड़ा अंदोलन शुरू करन दी गल आखी गई सी किसानां दे वल्लों, अज हो सकता है कि चुक्या जावे। मोहाली चंडीगढ़ बॉर्डर ते जिहड़े किसान डटे हुए ने, हो सकता है कि अज खुशी खुशी अपने घर वापस परतन, क्योंकि उन्हों का भी कहना सी जब तक साडे किसान आगू जिहड़े मीटिंग करन दे लई पहुंचे ने, जब तक वो सानू कोई ऑर्डर नहीं दिंदे, कोई निर्देश नहीं दिंदे, असीं अगला कोई भी कदम नहीं पुटांगे। सो खत्म हो सकता है अज किसानां दा धरना, जो जानकारी निकल के सामने आ रही है। सरकार ते किसानां विचाले सहमति बन चुकी है। सो देखना चाहांगे कि आखिरकार जिन्ने भी किसान आगू अंदर गए ने 36 दे 36 वो आखिरकार बाहर आके की कहंदे ने, कि कुछ कहना है उन्हां दा, किहड़े-किहड़े पक्ष उन्हां ने रखे ने, किन्हां ते विचारां हो पाईआं ने। सो उस उत्ते जवाब लेना बाकी है। सो स्थिति थोड़ी देर दे विच स्पष्ट हो जाएगी जब किसान आगू बाहर आउणगे ते अपणीआं गल्लां नूं रखणगे मीडिया दे सामने। मीडिया भी इंतजार कर रहा है कि आखिरकार किसान किन्हां मंगां दे उत्ते सरकार नूं राजी कर पाए ने। सो अज हो सकता है कि कुछ ही मिनटां या कुछ ही देर बाद जिहड़ा धरना खत्म हो जाए, किसान अपने घरां नूं वापस आउण। सो चंगी खबर, चंगी गल एक निकल के सामने आ रही है। सरकार ते किसानां विचाले सहमति बनन दीआं गल्लां सामने आ रहीआं ने। सो काफिला मुख्यमंत्री भगवंत मान होणां दा बाहर आउंदा होया दिखाई दे रहा है। सो मीटिंग खत्म हो चुकी है फाइनली ते बाहर आउंदे होए दिखाई दे रहे ने सीएम भगवंत मान। सो पंजाब बाहर आउंदा होया काफिला सीएम भगवंत मान दा दिखाई दे रहा है। सो सहमति बनन दी गल जिहड़ी सामने आ रही है, सरकार ते किसानां विचाले सहमति बन चुकी है। सो इस तरीके की जानकारी निकल के सामने आ रही है। सो किस तरीके की सहमति बनी है, किन्हां मंगां ते बनी है, किहड़ियां मंगां रखियां गईयां सन, आखिरकार पहले किहड़ियां मंगां जिहड़ियां पूरीआं कीतीआं जाणगीआं, बाद विच किहड़ियां मंगां जिहड़ियां पूरीआं कीतीआं जाणगीआं। सो इंतजार लगातार कर रहे हैं किसान आगू बाहर आउण ते दस्सण कि आखिरकार किहड़ियां मंगां ते सरकार मन गई है
ਕੀ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਵਾ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਧਰਨਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਅੱਜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੋਹਾਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਡਟੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਸੋ ਮਸਲੇ ਦਾ ਅੱਜ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਮਾਵੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕਾਫਿਲਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੰਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸੰਮਤ, ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅਖੀਰਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 13 ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ 13 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਆਣਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਮਤ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ? ਸੰਮਤ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਸ ਵਕਤ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੌਣੇ 3 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਬੱਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਕਿੱਥੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 13 ਮੰਗਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ 13 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ 13 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੇਗੀ ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਮਤੀ ਆ ਉਹ ਬਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 13 ਮੰਗਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੰਮਤ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਇਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਣੇ 3 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਕਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਚ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ तमाम ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਉੱਠਣਾ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕੀ ਤਰਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਰਕ ਜਾਣਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਰਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਅਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਪਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮਨਪ੍ਰੀਤ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੱਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬੱਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਘਟਨਾ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਸੇ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਬੱਸ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਬੱਸ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਗੇ।